नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज हेउची जानुआरी 12 तारीख सोमवार। आपण मान पाई नहीं आसीची सारा दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु वीडियो को शेष जाए देखंतु आउ आपणकर भल पाइबा दे वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित जदि हम चैनल को नुआ करि आसीछंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। एबे आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आसिला पीएम किसान को नहीं चाषींकर अपेक्षार है अंत। यही दिन आसीबो अकाउंट को 2000 टंका। देशर लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बा पीएम किसान योजना केवल एक सरकारी योजना नुहे बरम आर्थिक सहायतार एक प्रमुख उत्स पलटिची। केंद्र सरकार ए पर्यंत यही योजनार 21 किस्ती सफलतार सहित जारी करिसेंती। वर्तमान चाषी माने सेमानकर 22तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसेंती। सरकारी नियम अनुଯାयी यही राशि वर्ष को 3 थर प्रदान करा जाए। एप्रिल रु जुलाई मध्यरे, अगस्ट रु नवेम्बर मध्यरे एवं डिसेम्बर रु मार्च मध्यरे। पूर्व किस्ती नवेम्बर 2025 रे जारी होइथिबारु परवर्ती अर्थात 22तम किस्ती डिसेम्बर एवं मार्च मध्यरे मिलिबो। तथापि पूर्व ढांचा एवं प्रशासनिक प्रस्तुति उपर आधार करी एहार आकलन करा जाउची जे सरकार 22तम किस्ती मार्च किंबा एप्रिल प्रथम सप्ताह जारी करिपारंती। सारा देश वर्तमान साधारण बजेट को अपेक्षा करिछि जहाँ फेब्रुआरी 1 तारिख उपस्थापन हेबो। जेतेबेले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजेट उपस्थापन करिवे यह चाषी पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण खबर हेबो। वर्तमान प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन रे योग्य चाषी माने वर्ष को 6000 लेखे पाउछंती, जहाँकि 2000 टंकार 3टी समान किस्ती प्रदान करा जाउची। परवर्ती खबर आज सबू बंद रहिबो एही सबू बैंक। जानतु कारण कौन। आज अर्थात सोमवार जानुआरी 12 तारिख दिन बैंक रे किछि काम जदि अछि ताहाले आपण मान पई एहा होची अति गुरुत्वपूर्ण खबर। काहेकि ना आज समस्त बैंक बंद रहिबो। एहा छडा बैंक गुडी करे काम करथिबा लोक मान पई जानुआरी मासरे बहुत छुट्टी मध्य गुरुत्वपूर्ण रहिछि। एही मासरे विभिन्न कारणरू बैंक गुडी बंद रहिबो जहाँ बैंक सेवा को प्रभावित करिबो। तेबे आज जानुआरी 12 तारिख सोमवार संपूर्ण भाव में बैंक बंद रहिबो। सेतिपाई भारतीय रिजर्व बैंक पूर्वर बैंक रे एक संपूर्ण तालिका प्रकाश करिछि जेउथिरे स्पष्ट भाव में लिखा होइछि जे केउ दिन बैंक खोला रहिबो एवं केउ दिन केउ शहरर बैंक गुड़िक बंद रहिबो। परवर्ती खबर जम्मू काश्मीर रे प्रबल ठंडा। जानुआरी रे 14 दिन पर्यंत स्कूल बंद। प्रबल ठंडा जम्मू काश्मीर उपरे गुरुत्व पकाइछि। प्रबल ठंडा एवं घन कुहुड़ी जोगु जम्मूर स्कूल गुड़िक जानुआरी 14 तारिख पर्यंत बंद करा जाइछि। एठारे उल्लेखयोग्य जे शीतकालीन छुट्टी पर जानुआरी 12 रे स्कूल गुड़िक खोलिबार थिला। रविवार जम्मू काश्मीर रे एक तिक्त और शुष्क शीत लहरी जारी होइथिला। आ उपत्यका रे रातिर तापमात्रा 0 डिग्री तलकू खसी जाइथिला। सफा आकाश रे सूर्य उज्जवल होई शीतर एक सामान्य आभा प्रदान करुथिला। ट्याप रे पानी और रास्ता रे थिबा गात संपूर्ण भाव में जमाट बांधी हो जाइथिला। जेतेबेले कि श्रीनगर सहरर डाल ह्रद मध्य किछि स्थान रे बरफर जमाट बांधी जाइथिला। परवर्ती खबर हुतु हुतु होई जलिला आम बस। डिपोरे भयंकर अग्निकांड, कारण जना पड़ू नाही। गोटे इभि बस रे भयंकर निया लागिथिबा नै सूचना मिलिछि। निया लिभा कार्य रे 2टी अग्निशम गाड़ी नियोजित होइथिबा बेले अग्निकांडर कारण स्पष्ट रहिछि। सूचना अनुसार पटिया आम बस डिपोरे भयखंड अग्निकांड होइथिला। डिपोरे अनेक गुड़ी आम बस लागिथिबा बेले गोटे इभि बस रे निया लागि जाइथिला एवं प्रारंभिक तदंतरू सर्क सक्रिय निया लागिथिबा नै अनुमान करा जाइछि, कारण गाड़ीटी चार्जिंग रे बसथिबा बेले ही निया लागि जाइथिला। सेपटे खबर पाई घटनास्थल रे पहुंचिथिला अग्निशम विभाग और पुलिस। 2टी अग्निशम टीम द्वारा निया उद्यम जारी कर जाइथिबा बेले 2टी अग्निशम टीम द्वारा निया लिभायक उद्यम करा जाइथिबा बेले अग्निकांडर कारण एपर्यंत जना पड़ी नाही। तेबे अग्निकांड रे कहार कौन क्षति होई नथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर दरमारू पीएफ कटुथिले पाइबे 7 लाख टंकार बीमा। तेबे या केमिति जानतु संपूर्ण खबर। भारतर लक्ष लक्ष लोक चाकरी करछंती जहाँकि सेमानकर प्रति मासरे पीएफ रु कटुची। अधिकांश कर्मचारी दरमा जमा हेबा मात्रे स्वयंचालित भाव में काटि निया जाउची। बहुत कम लोक जानती जे पीएफ अकाउंट सेमानंकु अवसर पाई केवल एक जमा नुहे एक गुरुत्वपूर्ण सुरक्षा कवर प्रदान करिबो।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏଫ୍ କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଜମା ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମାଗଣା ଜୀବନ ବୀମା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ରିୟ ପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଇପିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ ପରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଲାଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀରୁ କାହିଁକି ବଢ଼ିଲାନି 8 ପେ କମିଶନ। 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦରମା ସଂଶୋଧନ ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏମିତି ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2016ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଦରମା ସଂଶୋଧିତ ହେବ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରେ ସରକାର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତନ କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଦରମା ସ୍କେଲ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ଦରମା ସ୍କେଲ ପରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବକେୟା ଦରମା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ହିଁ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା, ଖୋଲୁନି ଧାନ ମଣ୍ଡି, ତେଣୁ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନି। ଚାଷୀ ଧାନ ରଖି ରଖି ଋଣ ବୋଝରେ ସଢୁଛନ୍ତି। 300 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୁନଃପ୍ରଚଳନ ନହେଲେ ଦାଦନ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଦାବିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ନେତା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ, ଶିଶିର ପରିଡ଼ା, ପୃଥ୍ୱୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାଗତିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଲକାତାରେ ଇଡିକୁ ଲାଗିଲା ହାଇକୋର୍ଟ ଝଟକା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଇଡି ଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାକୁ ଇଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଇଡି ନିବେଦନ ଖାରଜ କଲେ କୋଲକାତାର ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ଗତକାଲି ଟିଏମ୍ସିର ଆଇଟି ସେଲ୍ ତଥା ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଇପାକ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏହି ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଇଡି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆଜି କୋଲକାତା ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରାୟ ଶୁଣାଇବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଦାଲତ ପରିସରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଓ ହଙ୍ଗାମା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲା ଅଦାଲତ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ବେଞ୍ଚରେ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଇଡି। ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଛି ଏହି କୋଲକାତା ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 14 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିୟୁସିକୁ ପାଇଁ ବାର ତାରିଖ ବଦଳାଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ। ଲୋକଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତକୁ ଦେଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ପିୟୁସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘୋର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ତାଙ୍କର ମତକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୋ ପିୟୁସି ନୋ ଫୁଏଲ୍ ଘଟଣା ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ହରଣ ଘଣ୍ଟାରେ ପକାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନକରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଯୋଗାଇ ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ୟୁଟର୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଯାଏଁ ଥିଲା, ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେ ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଏହା କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏବେ 5 କାଳି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଆଉ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ହେଲେ ସରକାର ଆଉ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ।
ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅରୁଣ। ନିଜର ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ରାସନା ଭେଳିକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମ ଖାଲି ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଜାନୁଆରୀରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପକ୍କା ଘର ପାଇବା ପାଇଁ 37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, କେହି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପକ୍କା ଘରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପକ୍କା ଘର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଜେପି ସରକାର କହିଛି। ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସେ ପିଓସିକୁ ନେଇ ଯେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ମନଇଚ୍ଛା ଫାଇନ୍ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ଅଟକାଇଥିଲା। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀକୁ ଭ୍ୟାନ ଯୋଗେ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏଁ କଟିବନି ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାଲାଣ। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଇ ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଟିବ ନାହିଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚାଲାଣ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଜୋରିମାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିଲେ ଜୋରିମାନା ନ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପିୟୁସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରିବେ। ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜୋରିମାନା ଗଠନ ସମୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ନମସ୍କାର।